أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تزهزنا إذا سكت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana tepat lagi kita bersama pada pagi ini dalam program Budaya Al-Quran UTM, dan kita bersiaran langsung daripada Pusat Islam daripada Masjid Ustaz Ismail. Saya harap tuan-tuan, puan-puan dalam keadaan yang baik, sihat, di samping keluarga dan juga rakan-rakan. Okey, untuk pada pagi ini kita akan sambung program kita mengaji ni. Masih lagi kita surah, kita belum ambil lagi baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada Al-Quran di hadapan, bolehlah sama-sama untuk kita baca dan kemudian kita lihat tafsiran ayat-ayat yang kita baca, surah Al-Mulk. Okey, jadi Budaya Quran ni saya hostkan di Sekolah Kejuruteraan Elektrik dan juga Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Tenaga lah, dua. Dan insyaAllah minggu depan Kejuruteraan Elektrik akan ada pengajar dia sendiri, iaitu Dr. Abdul Rahman. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah bersedia, insyaAllah kita sama-sama baca surah Al-Mulk ni. Dan saya kongsikan surah Al-Mulk ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan sudah bersedia, sama-sama kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dah dapat baca sama-sama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kita dah masuk minggu yang keberapa? Ketiga, keempat. Kita masih lagi membincangkan tentang surah Al-Mulk. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sedikit tentang ilmu tajwid yang ada pada ayat-ayat yang kita baca ni tadi.
Tuan-tuan tengok, saya nak fokus pada ayat 13 hingga ayat berapa ya? Ayat 17 tengok, ayat 13 hingga ayat 17. Okey, jadi pada ayat yang ke-13 ini, saya nak tuan-tuan fokus kepada satu mad, salah satu mad, mad silah, dipanggil mad silah. Mad silah. Jadi mad silah ni ada dua, satu mad silah qasirah, satu mad silah tawilah. Kita lihat ayat yang ke-13. Wasirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Okey, mad silah tawilah, mad silah ni dia apabila ada huruf ha ni, tengok huruf ha ni. Ini huruf ha. Okey, huruf ha. Ini pun ada huruf ha, dipanggil ha dhamir. Kalau dalam bahasa Melayu tu dipanggil apa dia, nya ataupun dia lah, nya, kepunyaannya, dengannya, nya itulah, olehnya. Jadi bahasa Arab lelaki hi, bahasa apa yang perempuan ha. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau jenazah perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Jadi itulah ha, itulah. Okay, jadi maksilah tawilah atau muqassirah ini adalah apabila hak dhamir itu dia bertemu dengan huruf-huruf jawi lah, huruf-huruf hijaiyah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa ni yang saya birukan ni, bihi tu kan. Wa asiru qaulakum aw jaharu bihi. Okey, dekat sini bihi ni kalau dia kita kita teruskan, kita wasal bacaan itu, teruskan, kita tak berhenti dekat bihi tu. Jadi dia mad silah tawilah. Kenapa dia mad silah tawilah? Kerana huruf ha itu bertemu dengan alif. Dia bertemu dengan alif ni. Kan? Jadi huruf ha bertemu dengan alif ataupun hamzah. Hak dhamir tadi, haknya tadi tu, dia bertemu dengan hamzah. Jadi hukumnya di situ ialah mad silah tawilah. Kena baca panjang. Kalau ikutkan buku yang saya rujuk ni, dia kata boleh baca 4 ataupun 6. 4 ataupun 6 harakat lah. Awijharu bihi, bihi baca panjang lah. Kerana dia mad silah tawilah. Okey, jadi nak ingat senang aja, mad silah tawilah ini, apabila hak dhamir itu, dia bertemu dengan alif. Satu je, alif ataupun hamzah. Jadi dia jadi mad silah tawilah. Dia kena baca panjang. Kalau dia bertemu selain daripada alif, makna ba sampai ya tu dia jumpalah kan. Dia jumpa ba ya macam ni. Innahu alimun bizati sudur. Innahu ni yang saya bulatkan ni, biru ni, kan. Jadi dia hak bertemu dengan ain kat situ. Bertemu dengan ain. Jadi dia mad silah qasirah, pendek. Kita kena baca dia pendek. Kan? Jadi bila kita jumpa hak dhamir ni tadi dengan selain daripada huruf alif, maka kita panggil dia mad silah qasirah, pendek. Qasirah tu pendek lah. Tawil panjang, tawil kan. Tawilah panjang. Jadi mad silah qasirah, mad silah tawilah. Okey, satu lagi kalau kita lihat dalam rasam Usmani ni, dia ada kemudahan di sini. Apa kemudahan tu? Iaitu dia punya tanda ni. Tuan-tuan tengok ni. Tanda ni. Okey. Dan tanda waw kecil ni. Kan? Okey, itu adalah tanda kepada mad silah. Mad silah itu tanda dia ada. Kalau dalam rasam Usmani tu ada waw kecil tu. Tuan-tuan tengok yang saya bulatkan. Kalau bihi tu dia punya tanda dia kepala hamzah, kepala ya tu. Bihi kan, sebab dia didahului oleh baris
baris bawah. Okey. Kalau hu, innahu, dia pakai waw kecil sebab dia didahulu oleh ha itu berbaris depan. Kalau bihi tadi ha tu baris bawah. Ha dhamir tu baris bawah. Jadi ditandakan dalam rasam Usmani ini dengan kepala ya tu. Jadi bacanya bihi. Itu kalau wakaf tadi bihi kan. Atau wakaf bihi bih lah. Awi jaharu bih. Ini saya sebut tadi kalau kita sambung wasal bacaan. Kalau tengok yang innahu alimun bizati sudur. Innahu itu memang kita wasal sambung. Jadi kita baca dua harakat. Sebab dia mad silah qasirah, pendek. Jadi ada mad silah tawilah, mad silah qasirah. Mad silah tawilah apabila ha dhamir tadi hi ke ataupun hu ke dia berbaris ataupun dia bertemu dengan alif ataupun hamzah. Jadi dia kena pandai panjang. Okey, kita tengok lagi ayat yang lain. Ada lagi di sini. Contohnya min rizqihi. Min rizqihi ni kan. Min rizqihi juga mad silah. Tapi sebab dia jumpa dengan waw kan. Jadi baca dua harakat lah sebab mad silah qasirah nama dia. Nama dia mad silah qasirah. Jadi kita baca pendek. Baca pendek tu apa? Dua harakat. Kalau mad silah qasirah tadi boleh baca 4 ataupun 6. Tapi ada juga pandangan kata boleh baca 2. Tapi saya ambil yang yang saya rujuk ni lah. Buku ni dia kata boleh baca 4 ataupun 6. Okey, jadi kalau kita jumpa bihi ke, hu ke, innahu ke, apa lagi contohnya tengok tadi kita dah min rizqihi. Tengok lain ada tak yang kita baca tadi. Ni ada lagi lah innahu disebut di sini. Innahu innahu tu kan kan ha tu berjumpa dengan apa kat situ ba jumpa dengan ba. Jadi dia kita baca pendek dua harakat saja. Mad silah qasirah. Namanya mad silah qasirah pendek. Ada lagi min rizqihi ni adalah apa ada lagi tak tengok sini. Kita tengok ada lagi tak ada lagi ke tidak. Mana lagi okeylah. Itu je Okay. Jadi dia kalau dalam rasam Usmani dia ada tanda saya sebut tadi waw kecil ataupun ya kepala ya tadi. Okey, itu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Jadi kalau kita jumpa tu kita cuba ingatlah nama dia mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Okey. Itu perkongsian saya berkenaan dengan sedikit hukum tajwid lah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang mati sekian, kita pergi ke tafsiran boleh tafsiran. Tadi kita dah sentuh sedikit tentang tajwid. Kita nak tengok tafsir ayat-ayat yang kita baca ni apakah yang Allah SWT sampaikan kepada kita untuk kita faham. Jadi untuk tafsir ni saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir yang ni dah bahasa Melayu lah dah bahasa tapi yang buat di Indonesia bahasa Indonesia. Okey, jadi saya nak bincangkan tentang ayat 16. Ayat 16 ni minggu lepas kita dah sambung sampai ayat 15. Kita berhenti pada ayat 15. Ini kita nak tengok ayat 16 iaitu aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Dan ayat sampai ke berapa tengoklah nanti pukul 9.30 kita berhenti mungkin sampai ayat 19 ataupun mungkin lebih. Okey, jadi pada pertemuan kita yang lepas kita dah bincang tentang ayat 12 hingga ayat 15 iaitu tentang bagaimana Allah SWT ini maha mengetahui ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah ni mengetahui kerana dia bersifat latif, lembut. Khabir ni dia maha mengetahui lah. Khabar kan dia mengetahui. Jadi
dia tahu innahu alimun bizatis sudur. Apa yang ada dalam sudur, dada kita ni, mana dalam jantung kita ni, ataupun hati kita ni, macam sebenarnya al-qalbun itu, sudur itu dada. Dalam dada tu ada apa? Ada jantung. Hati dia liver kan, bahasa Inggeris hati liver. Kalau jantung panggil heart attack. Ataupun love tu kan heart kan, heart. Tapi orang Melayu kata iaitu hati. Jadi dia ada lain sikit. Kalau dalam bahasa Arab, al-qalbu itu merujuk kepada jantung. Kalau hati itu fuad. Apalah yang itu kita terima seadanya lah, sebab orang Melayu dah panggil jantung hati tu kan, jantung hati. Sebenarnya al-qalbu itu had. Okey, jadi Allah SWT maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia ni. Dalam dada kita ni, jantung kita ni, hati kita ni, apa Allah semua tahu. Jadi kita ni, itu pentingnya disebut di sini niat. Kan? Niat, iaitu niatlah kita nak buat apa perbuatan sekalipun akan berdasarkan kepada niat. Innama a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu dengan niat. Jadi selepas Allah SWT menyebutkan tentang sifat ataupun nama dia tadi, Latif Khabir, kemudian dia pun suruh kita melihat wallazi ja'ala lakumul arda zalula, buat alam ini, buat bumi ini untuk kita gunakan, mengimarahkan, kita manfaatkan. Famshu fi manakibiha, Allah SWT suruh kita berjalan-jalan, melihat-lihat okey, apa yang dia sediakan untuk kita, dan disebut wa kulu min rizqihi, dan makanlah apa rezeki yang telah berikan kepada kita. Okey, kemudian ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 16 ni disambung tentang amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah SWT yang ada di langit, bahawa dia menjungkar balikkan bumi bersamamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Maknanya apa? Bila Allah SWT akan sebutlah, kau tengoklah ni alam ni, suruhlah jalan. Sebab itu, kalau kita ada duit lah, kita pergilah jalan, melancong ke apalah, tengok tempat orang. Mungkin tempat kita ni kita dah biasa tengok kan. Kalau kita duduk Johor, kita pergilah mana? Perlis. Kita pergi mana? Contohnya pergi Kelantan. Itulah dalam negara. Ataupun kalau tuan-tuan lebih, dan pergi kalau negara, tengok suasana yang berbeza sedikit. Supaya apa? Kita ni melihat ciptaan Allah ni terlalu sempurna. Ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kecacatan. Perfect. Kan, sempurna. Bila kita lihat kesempurnaan itu, sudah tentu kita berfikir ada yang menjadikan di sebaliknya. Takkan kecantikan pemandangan laut ke Gunung Ganang ke apa kan yang kita pergi tu, takkan tanpa ada yang membuat, tanpa ada khalik, tanpa ada yang menciptakan. Sedangkan kalau kita tengok lukisan lah, drawing, orang buat drawing, painting apa kan, tengok, cantiknya lukisan dia. Mesti ada dia punya pelukis. Ini alam yang indah, yang sempurna, yang ada dipanggil kalau dalam sains ni, ekosistem. Ada fungsi-fungsi peranan dia, pokok fungsi dia lalat contohnya lah, lalat fungsi dia ada semua tu. Burung gagak, harimau, semua ada fungsi-fungsi dia. Dan cuba hari ni kalau kita panjangkan kita punya pembacaan, kita dapati bahawa ekosistem ni sudah mula terganggu. Kan? Sudah mula terganggu, dan kita berkongsi kehidupan dengan gajah. Contohlah, kalau di tempat saya Kota Tinggi tu, ada satu kampung area dia Padang Mersing apa semua sana, kampung Lukut apa semua tu,
Gajah dah berkongsi hidup dengan orang kampung. Sebab apa? Dia dah tak ada tempat. Mungkin hutan semakin kecil. Jadi dia terpaksa berkongsi dengan kita. Kalau tempat saya ni, UTM ni, monyet. Monyet kan. Sebab kita punya surrounding sekitar kita ni pokok sawit, hutan kecil-kecil lah. Jadi monyet pun datang minta makanan dengan student, dengan pelajar kita. Ada pula yang bagi makan, bagus pula. Jadi dekat situ Allah suruh kita melihat betapa penciptaan dia ni sangat sempurna, supaya kita berfikir, afala ta'qilun awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah engkau tidak berjalan dan tidak melihat di muka bumi ini begitu banyak bukti-bukti kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau saya sebut tadi, kalau tuan-tuan adalah kesempatan, peluang dan ruang untuk pergilah tempat lain, tengok macam mana orang tempat lain lah menguruskan kehidupan mereka. Jadi dekat situ kita akan dapat bahawa Allah ni maha sempurna, maha berkuasa, maha sempurna. Kita nampak kesempurnaan itu. Macam saya sebut tadi, lukisan yang cantik pun ada orang yang lukis. Jadi alam yang hebat ini tentulah ada yang menjadikan. Jadi Allah tanya kepada kita, Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Jadi adakah engkau akan merasa aman? Amintum. Dia kata yang ini bukan bahagian dari kelembutan sekaligus rahmat bagi semua makhluk, di mana Allah SWT berkuasa untuk mengazab mereka kerana kekufuran sebahagian daripada mereka, serta ibadah mereka kepada selain daripada Allah SWT. Meskipun demikian, dia tetap sabar, memberi maaf serta memberi tangguh, tidak menyegerakan seksaan sebagaimana yang disebutkan dalam surah yang lain, surah Al-Fatir. Okey, poin ni kat sini lah. Allah ni bersifat latif. Innahu latifun khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Jadi kita baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Okey. Jadi sebahagian daripada manusia ni, dia bersifat engkar. Allah suruh beriman, dia tak mau beriman. Kalau yang dah Islam itu masih lagi ada yang melakukan maksiat. Maknanya ada individu ataupun ada golongan yang kufur lah, yang kufur, yang engkar, yang maksiat kepada Allah SWT ini. Namun Allah SWT ini tidak menyegerakan dia punya pembalasan. Sedangkan dia kata faiza hiya tamur. Boleh Allah Ta'ala disebut sini menggoncangkan, menjungkar balikkan, ayah sifat bikumul ardh, boleh diterbalikkan. Diterbalikkan begitulah, maknanya diazab, diberikan hukuman ataupun malapetaka, bencana dan sebagainya. Sehingga bumi ini bergoncang, dia kata. Faiza hiya tamur, bergoncang. Kita hari ini kita melihat gempa bumi lah. Gempa bumi itu macam fenomena alam saja. Tapi dari aspek ataupun dari pandangan Islam, goncangan gempa bumi itu bukan sekadar fenomena alam biasa. Mana bukan fenomena biasa lah. Dia memang fenomena, tapi dia bukan sekadar fenomena begitu. Ada isyarat, ada dia punya message yang nak disampaikan oleh Allah SWT. Sama juga dengan kita, tuan-tuan. Sama dengan kita. Kita ni, kalau Allah beri kesakitan ke, kesusahan ke, kepayahan ke apa, itu adalah message. Itulah ada message yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Yang dia suruhnya kita merenung. Yang disuruhnya kita berfikir. Cuma kadang-kadang, yelah, kita ni begini, saya kata contoh gini, ada tsunami, ada gempa bumi, kita kata itu kemurkaan Allah SWT. Itu kita tak boleh cakap, itu secara tanpa melihat dari aspek yang lain. Okay? Cuma poin dekat sini lah, gempa bumi, malapetaka, bencana alam apa semua ini, dia ada dia punya, saya sebut awal tadi, message yang Allah nak sampaikan. Ya, mungkin betul kalau kita rujuk kepada kisah-kisah dalam Al-Quran ini,
betapa golongan-golongan ataupun kaum-kaum terdahulu, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud ini, mereka telah dimusnahkan dengan bencana alam, dengan banjir, dengan segala-gala lah yang kita dah pernah dengar selalu tu kan. Memang ada di situ, kerana keingkaran kemurkaan Allah SWT kepada mereka. Yang itu kita kena pegang betul-betul. Ya, memang ada. Tapi dalam dunia yang lebih, apa kita kata ni, lebih terbuka begini, kita tidak boleh melihat semata-mata dia adalah fenomena biasa. Saya sebut tadi, dia ada message yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita, manusia. Mungkin kerana kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya. Mungkin juga kerana Allah ingin menguji kekuatan, keimanan seseorang itu, hamba-hambanya. Jadi kita tidak boleh menuduh mereka itu melakukan maksiat dan sebagainya. Mungkin Allah nak berikan dia kelebihan, meningkatkan darjat di kalangan hamba-hamba. Yang macam saya sebut tadi lah, yang kita sakit ini, jangan kita kata semata-mata yang kau ni sakit, kau ni banyak maksiat, kan? Tak boleh cakap macam itu. Maksudnya apa? Kemungkinan, ya, kita sebagai orang yang sakit tadi, kita yang Allah uji ni, kita kena muhasabah. Okay. Kemungkinan Allah nak tingkatkan keimanan, macam saya sebutlah, kisah Nabi Daud. Adakah Nabi Daud ini, yang kita dengar ceritanya, hanya tinggal lidahnya saja yang boleh berzikir, badannya semua sudah rosak? Adakah kerana dia melakukan maksiat kepada Allah? Tentu tidak. Tetapi Allah nak meningkatkan darjat kenabian dia dalam konteks Nabi Daud ini. Kan? Jadi kita ni manusia biasa ni, begitulah juga. Maksudnya apa? Allah uji kita ni kemungkinan untuk meningkatkan darjat kita, untuk memberi peringatan kepada kita. Jadi kita kena lihat dalam dua aspek begini. Dan kita pun jangan terlalu mudah menuduh, yang kau ni sakit ni dulu, kau ni nakal ke jahat ke apa benda kan. Jangan macam tu. Kemungkinan dengan sakit dia tu tadi, dia bertawad, Allah meningkatkan darjat keimanan dia. Dan kita tak tahu. Jadi oleh itu saya sebut tadi, kita ni kena berhati-hati. Tapi bagi golongan yang kata ini hanya fenomena biasa, tak ada kena-mengena, itu pun tak boleh juga. Kan? Tak ada kena-mengena. Ini gempa bumi ni biasalah, plat bumi bergeser, apa semua ada begini, begitu dan begini. Fenomena biasa. Tak boleh juga macam itu. Nah, sebab apa? Kita telah pun disebutkan dalam Al-Quran, ini telah diceritakan oleh Allah, golongan-golongan terdahulu. Memang ada. Mereka ini menerima malapetaka bencana alam ini akibat kerana kekufuran, kemaksiatan yang mereka buat. Jadi kita tidak boleh menafikan perkara itu. Kan? Jadi memang satu ni Ustaz. Kan? Jadi saya kata dua-dua lah tadi. Kan? Kita kena lihat dari perspektif yang betul. Kemungkinan Allah nak meningkatkan darjat, kemungkinan Allah nak memberi kafarah dosa kepada dia. Nak membersihkan dosa kepada dia. Tak apa, memang begitu dilihatnya perspektifnya. Jangan kita mengingkari yang ini, kita beriman semata-mata, kita percaya dengan satu ini saja. Kan? Kita kena lihat dari dua-dua aspek begitu. Jadi kena lihat dari dua-dua aspek. Kita sakit, mungkin dosa kita buat. Istighfar banyak-banyak. Sebab itu kalau orang sakit ni memang dalam hadis Rasulullah SAW suruh kita beristighfar. Manalah tahu entah-entah sakitnya Allah beri itu adalah kerana kealpaan kita. Ya, masa kita muda-muda, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Mungkin dosa dengan ibu bapa kita tak perasan. Mungkin dosa dengan adik-beradik kita tak ingat, tak tahu. Kan? Mungkin kita dosa dengan diri kita sendiri. Apa tu dosa diri sendiri? Kita mata kita tak jaga, telinga kita tak jaga, lidah kita tak jaga, kita sedap je cakap. Sedap je ngentam orang. Itulah, itu saya kata mungkin begitu. Ataupun kalau dari satu aspek yang lain, kita kata mungkin Allah nak meningkatkan darjah keimanan kita, ketakwaan kita. Saya kata gitu. Jadi mudah, kita tak ada nak menyalahkan orang, kita tak ada nak menyalahkan diri sendiri. Mana berpada, mungkin Allah nak tingkatkan darjah keimanan aku sabarlah. Kan? Mungkin Allah nak menghilangkan dosa-dosaku, maka istighfarlah, bertaubatlah. Kan? Jadi begitu. Jadi dalam konteks ayat sini, Allah Ta'ala tanya kepada kita, adakah engkau akan berasa aman kalau Allah terbalikkan dari dunia tadi hingga kamu bergoncang? Ataupun amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba.
Dikata apa? Atau kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, hasiba, ayursila alaikum hasiba. Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Mungkin hujan air batu dengan ribut taufan. Ataupun mungkin puting beliung lah agaknya, hurricane kan. Jadi sebab apa? Badai itu angin. Badai. Dan yang berbatu, dalam tu ada batu pula. Kan? Jadi macam kena tembak. Peluru. Kena kat badan kita. Kan sakit. Okay? Jadi, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu akan tahu. Mana bila dah kena dengan azab yang begini, kamu akan tahu bahawa peringatan yang Allah telah sebutkan adalah benar-benar berlaku. Peringatan yang disebutkan itu memang benar-benar berlaku. Jadi kita tidak boleh masa itu, maksudnya gini, maksudnya fasata'lamu ni dia, ialah kalau kita belajar bahasa Arab ini, dia kata ada fi'il mudhari', saufa, fasata'lamu, maka nanti engkau akan tahu. Maksudnya engkau akan tahu lepas kejadian itu. Kalau cakap kita biasa-biasa padan muka lah maksudnya. Nanti engkau akan tahu. Cakap-cakap. Okey. Jadi apabila kita lihat ayat ini, dalam tafsir Ibn Katsir ni dia sebut apa? Allah ni Latiful Khabir. Dia ni lembut, maha lembut, ihsan dengan hamba-hambanya. Dia menangguhkan segala maksiat, dosa yang kita buat ini. Dia tidak terus hukum. Allah tidak akan terus menghukum. Dia tidak akan terus hukum hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan. Dalam tafsir ini dia merujuk kepada surah Al-Fatir. Surah Fatir, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan kalau sekiranya Allah menyiksakan manusia disebabkan usahanya, yang mana maksiat, dosa yang dibuat tadi, Allah terus menyiksa manusia. Nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini suatu makhluk melata. Mana kalau ikutkan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni, ataupun makhluk disebut di sini, tidak akan tertinggal. Maknanya Allah akan musnahkan semua. Kita ni yang buat jahat mati tiba-tiba, ataupun buat jahat berlakulah hukuman daripada Allah SWT dandan, immediately, terus begitu, sehingga kan dia sebab ini tidak akan tertinggal satu pun makhluk kalau Allah bersifat begitu. Tapi dia ni Latiful Khabir, dia beri tangguh pada kita. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, agaknya kita muhasabah diri lah. Aku ni kenapa lah, yelah, bertimpa begitu. Jadi dia sebenarnya kita kena lihat, mungkin mesej ini Allah nak bagi kepada kita supaya kita kembali kepada dia. Mungkin kita cakap kita dah sembahyang, kita dah berpuasa, kita dah bayar zakat, tu ada iklan zakat bawah tu, tuan-tuan tengok kan. Tetapi kita ni disebut kena muhasabah selalu. Bahasa Inggeris sebut reflection. Kita kena muhasabah diri, kita tengok ni kat mana yang masih mungkin terkurang, tuan-tuan. Selalu kita terabai perkara-perkara macam ni. Hubungan kita dengan ibu bapa lah contohnya, ataupun adik-beradik, kan? Kita rasa kita dah rasa dapat, betul aku buat semua ni kan. Jadi kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu kat mana dia. Jadi sebab tu kita kena reflection, kena muhasabah, kena merenung. Mungkin Allah nak menyedarkan kita. Kita kena lihat dari perspektif beginilah, supaya akhirnya nanti kita melihat ujian yang ditimpakan kepada kita itu satu bentuk peringatan, benda yang baiklah, positif. Maknanya kita ni kembali taat kepada dia, kita ni kembali melaksanakan hak-hak orang lain. Mungkin kita memberikan hak-hak orang lain, kan, terutama tuan-tuan di luar sana mungkin terlibat dengan harta pusaka, kan, adik-beradik bergaduh 7 tahun tak boleh sambung. Kan, sebab apa? Kerana berpatah arang berkerat rotan.
Kan? Inilah yang kita tidak sedari. Mungkin adik-adik berkecil hati dengan kita. Kan? Ataupun kita kecil hati dengan adik-adik. Kan? Jadi kita kena sentiasa muhasabari, melihat di mana kesilapan kita. Sebab kalau Allah kata dia nak hukum manusia ini dengan kesilapan yang mereka lakukan, sehingga kan kata, ma taraka ala zuhriha min dabbah. Sehingga tak ada apa yang tinggal dekat muka bumi. Maknanya kalaulah Allah ni bersifat begitu. Tapi oleh kerana dia bersifat Latif, Ihsan, Muhsin, kan, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi dia telah menangguhkan, disebut sini, menangguhkan penyiksaan mereka sampailah waktu tertentu, ila ajalin musamma. Satu tempoh tertentu ni maknanya Allah mungkin seksakan sehingga hari kiamat nanti, ila ajalin musamma. Mungkin juga ajalin musamma ni sehingga tempoh tertentu. Mungkin Allah dah bagi peluang buat kita berapa 40 tahun hidup, kan, sampai satu tempoh ni, sampailah masa kau kena sakit. Kan? Jadi mungkin begitu sifatnya, kita pun tak tahu. Okay? Jadi kalau kita teruskan lagi ayat ini, disebutkan lagi bahawa angin yang membawa taburan batu yang akan memecahkan badan-badan kalian. Demikianlah dia mengancam mereka di sini. Dan mereka kemudian kelak akan tahu fasata'lamuna kaifa nadhir. Nanti kau akan tahu macam mana peringatan yang aku begini, siapa yang mendustakan, siapa yang tak percaya. Mengarutlah, tipulah, kan. Allah akan jelaskan, ataupun masa itulah rasa penyesalan. Kalau dalam surah Sajadah yang selalu kita baca tu, walau tara izin mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Masa itu nak balik semula ke dunia, nak melakukan kesolehan. Kami dah melihat, kami dah merasai. Farji'na na'mal salih. Kami nak patah balik. Kembalikanlah kami ke dunia ni supaya kita boleh beramal soleh. Maksudnya masa itu penyesalan telah pun berlaku. Jadi kemudian kita teruskan lagi, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah mendustakan rasul-rasulnya. Jadi Allah ingatkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu, tuan-tuan. Iaitu umat-umat yang terdahulu, bagaimana kemurkaan Allah kepada mereka sehingga Allah menghukum mereka, Allah memberikan penyiksaan, Allah memberikan azab kepada mereka, iaitu dengan sangat dahsyat. Diterbalikkan bumi, dikirimkan air banjir, dikirimkan angin sailul arim, yang mematikan semua. Nampak? Jadi sebab itu kalau kita lihat coronavirus ni begitu juga. Kan, dia ada dua perspektif. Kan? So saya buat tadi, kita ni bukanlah atau orang nak play safe, kan? Kita nak melihat supaya pemikiran kita ni sentiasa, bukanlah nak kata sentiasa positif tu, kita tak boleh macam robot pula kan, positif je kan. Tak, maksud saya kita ni cuba mengolah supaya pemikiran kita ni pemikiran yang positif. Adalah negatif tu tapi dia sikit. Okey, saya sebut tadi contohnya coronavirus, COVID-19 ni kan. Ya, kemungkinan ini adalah satu bentuk malapetaka yang Allah kirimkan kepada manusia kerana keingkaran, kerana kemaksiatan, kerana kerosakan yang kita buat. Kan? Dan kemungkinan juga dia nak memberi kepada kita supaya peringatan. Kan? Rindu dengan masjid lah. Kan, contoh kita. Rindu dengan masjid lah, masjid tak boleh masuk lah. Kan? Berapa ramai orang khatam Quran ketika COVID-19. Dan berapa banyak orang membantu, berderma, menyumbang, kan? Jadi perkara yang berlaku ni sebenarnya kita kena lihat dari perspektif yang saya sebut tadi dua. Satu, maknanya mungkin kafarah dosa kepada kita manusia ni. Satu lagi mungkin untuk meningkatkan keimanan kita. Allah uji kita. Dia memang begitu perspektifnya. Jadi kita ni berada dalam keadaan yang nak panggil tu yang keadaan positif lah.
Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasulullah, aku ni pelik tengok orang mukmin. Bila dia timpa musibah, dia sabar. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Inilah yang saya sebutkan tadi. Okey. Ajibtu lil mu'minin. Matanya saya tak hafal, tuan-tuan. Maksudnya, aku merasa pelik kepada orang mukmin. Kenapa? Kerana apabila dia ditimpa ujian, dia bersabar. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Nampak tak? Inilah yang saya maksudkan tadi, kita lihat dari dua perspektif itu. Walaupun kita kata tadi, contohnya coronavirus ini sebagai satu musibah, kan? Dari masa yang sama juga, dia mungkin satu rahmat. Mungkin ramai orang mendapat manfaat daripada musibah yang berlaku ni. Mungkin ada orang musibah yang berlaku dapat. Kan? Kalau kita lihat pula dalam surah Al-Baqarah, wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan satu benda yang kita suka itu buruk untuk kita, syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Maksudnya apa Allah sebut? Benda yang kita suka ni kemungkinan tak baik untuk kita. Benda yang kita tak suka, sebaliknya, mungkin baik untuk kita. Jadi kita tak tahu di situ. Hikmah tu kita tak tahu. Hikmah Allah menjadikan sesuatu tu, kita mungkin nak kena fikir, kita nak kena teropong, kita nak muhasabah lah. Baru kita dapat di dunia hikmah itu. Jadi tuan-tuan begitu, kita lah. Saya pun cakap dengan diri saya, berlaku apa saja peristiwa pada kita ni, pada sekitar kita apa ke. Kita pujuk diri kita. Memanglah bukannya senang, tuan-tuan. Kita pun, saya pun manusia juga. Kadang-kadang ambil masa. Entah berapa masanya, wallahualam. Mungkin 2-3 hari, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Merenung apa masalah aku ni. Kan? Kemungkinan yang akhirnya membawa kita kepada meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Akhirnya begitu, kan? Okay. Jadi kalau kita lihat ini dalam konteks yang luas ni tadi, bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang pernah diberi malapetaka, yang pernah dihukum, yang pernah diberikan azab, seksaan, kerana keingkaran mereka. Jadi saya sebut tadi kemungkinan, saya tak cakaplah ya, kan, kemungkinan. Cara bagaimana kita melihat. Mungkin alhamdulillah di negara kita ini, berkat kerjasama semua orang, jangan melihat berkat kerjasama individu ataupun satu pihak saja, dia adalah semua orang. Kan, frontliner ke, backliner ke, semua ada peranan fungsi masing-masing. Dan jangan juga kita lupa doa-doa orang yang soleh, tuan-tuan. Sepanjang PKP kita baca doa Qunut Nazilah. Di Johor ni lah. Qunut Nazilah. Mungkin ada di antara doa-doa itu telah dikabulkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, Malaysia setakat ini berjayalah mengurangkan curve, kes-kes baru. Kan? Jangan kita melihat dari perspektif ini usaha Kementerian Kesihatan saja, ini usaha immigration saja ataupun polis. Ya, itu kita memang tabik kepada mereka. Terima kasih banyak. Tapi kita jangan lupa doa-doa orang yang soleh. Mungkin ada di kalangan kita ini yang bangun malam, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah negaraku, kan, daripada COVID-19 ini. Kita tak tahu, jangan dia sebab dia kerjasama semua orang. Mungkin ada orang yang kena COVID-19 ataupun terkesan lah, maksud saya, terkesan dengan COVID-19 ni, semakin tinggi ataupun semakin hampir dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Mungkin kena berhenti kerja ke apa ke, kan? Tak tahu. Akhirnya, ya Allah Tuhanku, berikan aku rezeki, berikan aku kerja. Mungkin sebelum ni dia doa juga, tapi dia punya khusyuk tu dia kurang. Tapi kita ni, tuan-tuan, bila Allah uji, dan kita percaya bahawa ini adalah ujian datang daripada Allah, dia akan menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Memang inilah fitrah manusia. Wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ini Allah sebutkan. Wa iza massal insana durrun.
Manusia ni bila dia tersentuh dengan mudarat, keburukan. Wa iza masal insana durun da'a rabbahu muniban ilaih. Doa kepada Tuhannya, bertaubat kepada dia. Ini memang fitrah, Allah dah sebut dalam Al-Quran. Inilah fitrah manusia. Bila kita ini ditimpa musibah, fitrah kita, nature kita memang kita kena balik kepada da'a rabbahu muniban ilaih. Jadi maknanya kalau kita langgar ini nature Tuhan, kan, makna kita tak buat yang sepatutnya kita buat, makna kita ni sombong. Allah dah sebut manusia ni bila dia dalam keadaan kesusahan, terdesak, desperate, dia akan kembali kepada Tuhan. Ini adalah fitrah manusia. Tak kira Islam ke bukan Islam. Ini fitrah manusia. Wa izal masal insana durun da'a rabbahu muniban ilaih. Jadi kita ni bila dah terdesak, barulah kita ambil sejadah, barulah kita cari tasbih, kita cari kopiah. Mana kopiah abah ni? Kan? Memang itulah fitrah manusia. Tapi bila hilang kesusahan itu, mereka buat macam tak ada apa-apa. Dia rasa dialah yang menyetel. Dialah menyelesaikan masalah dia sendiri. Bukan, tuan-tuan. Jadi kita memang usaha menyelesaikan masalah kita, tapi penyelesaian itu tidak semestinya datang semata-mata kerana usaha kita. Kerana nak buat dah benda tu, kan? Tapi bila Allah nak permudahkan urusan kita, dan dipermudahkannya kita, aku dah buat dah benda macam ni, tapi tak jadi, tak ada siapa nak tolong. Jadi kita kena lihat bahawa apa yang Allah beri kepada kita sebagai bentuk ujian ini, perlulah kita lihat dari perspektif yang betul, supaya kita ni, iman kita ni akhirnya kembali kepada Allah SWT. Itu je. Allah nak begitu je. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah nak uji kita ni, tuan-tuan, sebenarnya untuk kita kembali kepada dia. Supaya mungkin kita, saya dah sebut dah tadi, kita mungkin dah sembahyang, mungkin kita dah puasa, kita dah bayar zakat, tapi kita kena cari juga. Saya dah cari ni ustaz, tak jumpa-jumpa. Carilah lagi. Mana ada benda lagi yang tak selesai. Ada lagi tu. Ada lagi. Sehingga tuan-tuan jumpa. Inilah. Mungkin tak payah cerita dengan orang lah. Kita cerita dengan diri kita sendiri lah. Kan? Kita cerita dengan sendiri. Kan? InsyaAllah tuan-tuan akan rasa inilah jalan keluar dia. Inilah jalan keluar yang Allah sebenarnya nak tunjukkan kepada kita. Kan? Mungkin disebabkan hubungan kita, mungkin disebabkan sikap kita, orang dekat, pejabat, kawan-kawan, kan, kurang senang dengan sikap kita, tak tahulah sikap apa negatif apa, kan. Mungkin itu pun kita kena tengok juga, jangan melihat orang salah, tengok kita sendiri, tengok. Jadi perbetulkan, jangan pula bila dah rasa bersalah tu memecilkan diri pula, kan. Rasa bersalah tu kalau dengan Allah SWT kita minta ampun, bertaubat, taubat nasuha. Kalau dengan orang kita minta maaf. Begitulah. Memang begitu kaedah ada cara dia. Jadi jalan-jalan ini semua telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cuma kita tinggal lalui saja. Kan saya sebut Al-Quran ni, pun selalu ustaz-ustaz kita katakan, kita punya manual book. Buku rujukan kita kalau kita rosak ke apa, kan, sesat ke apa ke, kembali kepada Al-Quran. Selalu kita mendengar ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul. Tengoklah balik, kan. Kalau kita bercakar-cakar, kan, tengok kat mana yang tak kena, apa yang kurang, apa mungkin kesilapan yang kita dah buat, yang kita mungkin tak sedar, saya sebut tadi. Yang kita takut ni kita tak sedar, tuan-tuan. Kan? Kesilapan yang kita tak sedar. Kalau kita sedar itu kesilapan kita, senang. Maksud senang apa? Kita, kalau salah dengan orang, kita minta maaf. Kenapa kita tak sedar? Kesilapan kita tu mengundang, akhirnya mengundang musibah ataupun rasa kurang senang, kurang tenang kita. Jadi, cuba cari. Kalau siapa di luar sana, ada rasa kurang tenang, kan, kurang senang, cuba tengok sikap kita, tengok diri dululah, tengok diri kita sendiri. Jangan kita tengok orang ni kita macam-macam pandangan luar, kan, kita boleh tengok orang.
Tapi yang paling penting kita nak tengok pandangan diri kita sendiri. Apa kurangnya? Cuba baiki. Jangan kata kita okey contoh dengan isteri, dengan suami pun kadang-kadang kita buat-buat tak kisah ataupun kita dah terbiasa sangat kan. Kita anggap benda tu macam tak ada apa-apa. Rupanya isteri kecil hati, rupanya suami kecil hati. Mungkin di situ. Memang setiap raya, abang minta maaf, sayang minta maaf kan. Kita cium tangan. Apa kan? Tapi cuba lihat dalam diri kita, adakah kita sedar yang apa yang kita buat itu kesilapan. Jadi susah tuan-tuan, mungkin kita kena cari masa lah yang duduk fikir, dan yang ini insyaAllah Allah akan beri petunjuk ni kepada kita. Okey. Kemudian disebutkan lagi, tinggal ada 4 minit, 5 minit. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakbitan. Dan apakah kamu tidak melihat, apakah mereka tidak melihat burung-burung yang mengembangkan dan mengembangkan sayap dan mengatup sayap. Maknanya disuruhnya kita tengok burung terbang. Burung tu terbang tu kan, burung apalah, burung gagak ke, burung tiung ke apa kan. Disuruhnya kita tengok untuk kita fikir. Tengok itu bukan tengok aja. Bukan tengok itu kan, tapi supaya kita ni fikir, awalam yarau ila tagir. Adakah engkau tidak melihat? Bukan melihat dengan mata, melihat dengan hati. Macam mana burung tu boleh terbang? Itu maksud dalam ayat ini. Bukan kita tengok, burung terbang lah. Tapi kita, macam mana burung tu boleh terbang? Dan tengok kepak dia macam tu. Cuba kita pasang kepak macam tu, kita terbang. Tak boleh terbang. Jatuh menjunam ke bawah. Kan? Macam mana mereka boleh terbang? Mungkin saiz badan dia ke apa kan, macam kita lah, kita buatlah kepak besar-besar. Cuba macam tu. Tak boleh terbang tuan-tuan. Tak boleh terbang. Buatlah sama. Ada kalau kita tengok Captain America tu kan, kalau cerita kartun tu boleh terbang kan. Itu lain. Ini kita ni macam mana nak terbang. Setakat ni kita ada kapal terbang. Tapi tak ada orang terbang macam burung terbang. Yang disebut sini mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Terbang macam mana. Ayam pun tak boleh terbang jauh. Bolehlah sini sampai sana. Kan? Ayam hutan ke apa kan, boleh kan. Dia tak boleh terbang macam burung. Burung helang ke apa kan. Mana boleh terbang. Jadi kita ni disuruh tengok. Bukan tengok dengan mata saja. Tapi tengok dengan kepala, dengan hati. Kebesaran Allah SWT. Jadi kita lihat benda yang ada di sekitar kita. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya. Kan? Mana ada dia boleh terapung kan. Kita bolehlah buat kajian apa aerodinamik. Kita dekat ITM ni ada makmal aerodinamik, macam mana apa ni tujahan angin apa semua ini nak dikira secara fiziknya, menyebabkan boleh satu benda tu berat, kapal terbang pun boleh terbang. Tapi kita tak jumpa lagi kapal terbang yang mengepakkan sayap dia menyebabkan mereka terbang. Tak ada. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dialah melihat segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi semua makhluknya. Jadi tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, kita faham bahawa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Lembut tadi yang saya sebut tadi. Lemah lembut, bukan lembut. Bukan lembut itu. Lemah lembut. Yang sangat berihsan kepada makhluknya. Sehingga dia menangguhkan kalau ada kemaksiatan, kejahatan. Yang katanya kalau diberi kita hukuman tadi, secara dandan, tidak ada tinggal satu makhluk pun di atas muka bumi ini. Kerana kemaksiatan dan juga kerosakan yang kita buat. Namun Allah ini melambatkan, menangguhkan. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Sehingga satu tempoh tertentu. Iaitu hari akhirat lah. Bagi kita manusia ni begitu. Ataupun mungkin satu tempoh tertentu yang dalam rahsia Allah SWT. Kita tidak tahu. Serupa jugalah. Ustaz, saya dah doa ni, lama dah saya doa ni. Tak dapat pun. Kita pun tak tahu. Macam contoh siapa pasangan tak ada anak kan. Dan saya ni dah lama ni doa ni. Macam-macam dah makan makjun. Dan macam-macam calculation buat dah.
tapi tak dapat, tidak. Sebab itu bukan usaha kita, bukan usaha kita lah, tapi bukan keputusan kita, bukan apa nak kata, keputusan lah, result tu bukan di tangan kita. Keputusan tu bukan di tangan kita. Ya, itu ialah hak Allah SWT. Dia nak beri pada siapa. Jadi bila kita beriman dengan apa ayat-ayat yang kita baca ni tadi, kita tak adalah mengeji orang. Kau ni kahwin dah 10 tahun, anak pun tak ada. Kan? Engkau ni apa begitu kan. Jadi sebab apa kita tahu bahawa semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Kan? Kekuasaan Allah. Engkau ni sakit aja. Kan? Marah pula orang sakit. Bukan dia nak sakit pun. Ada pula orang sakit marah kan. Ini betul-betul sakit lah. Bukan sakit main-main. Bukan tipu-tipu sakit. Saya nak cakap tersebut ini tuan-tuan, kita ni tak, jangan main-main tahu dengan tipu-tipu sakit. Sakit ni kadang-kadang dia jadi betul. Jadi kalau tak boleh datang tu katalah cuti rehat ke. Jangan kita main-main dengan cuti-cuti sakit ini. Kita seronok boleh beli cuti kan. Bukan kita lah, orang lain kan. Tapi ingat, jangan dibuat main-main sakit ni. Nenek saya sakit. Kau jangan main-main, nenek kau sakit. Sakit betul. Kita pula, ya aku ni tadi cakap main-main aja, kau sakit betul. Jadi jangan main. Sebab apa itu bagi saya lah, dia satu doa kepada diri kita lah. Kita tak sakit, kita kata sakit kan. Itu doa kepada diri kita tu. Jangan cari pasal. Orang sakit itu tuan-tuan, kalau boleh dia nak sembuh. Kalau dia dah sembuh, kalau boleh dia nak buat kerja, aku tak nak punting kerja dah. Tapi sebab dia sakit, yang Allah nak uji dia dengan kesakitan. Okey tuan-tuan, kita berhentilah pada ayat ke-19 ini. Dan insyaAllah pada lain kesempatan kita sambung lagi ayat-ayat seterusnya. Jadi di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada SKE sebab minggu depan mereka ada tenaga pengajar baru iaitu Dr. Rahman yang telah tamat cuti sabbatical dia dah balik sini dan dia boleh bolehlah mengajar untuk SKE, dan saya ucapkan terima kasih kepada SKE kerana memberi peluang saya untuk berkongsi pengalaman sedikit dan juga ilmu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan minta maaf lah mana-mana ada kekurangan ketika saya ingat setahun lebih kita bersama tu. Dan kepada SKT, teruskan bersama saya, insyaAllah saya akan setia dengan tuan-tuan. Kita dah lama dah, saya ingat hampir 8-9 tahun lah. Okay, jadi kita selesai di sini. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.